Children, will continue class 2, which is a continuation of third chapter, motion in a straight line. We learnt up to distance displacement, two important aspects, distance and displacements. In the previous class, that is class number 1, very important words, distance and displacements. And before that, we started with the branches of mechanics like kinematics, dynamics, statics, right? Kellow quick revisions, recap of our last class. There we learnt about the two important words when it comes to mechanics, motion and rest. When do you say a body in motion? When it changes its position with respect to surroundings. I am standing here. If I move like this, your mind senses change in position with respect to the background. That is motion. There is no change in the position with respect to the surroundings. That is rest. Nodi, rest and motion na analyze maduvaga, we normally classify motion into three groups important. One is motion along a straight line, that is our chapter here, one-dimensional motion. There only one variable like x, one axis, x-axis assign madkondo, x change agta ide anta ankodu. That is motion along straight line, one-dimensional motion. Motion in a plane requires two mutually perpendicular axes to explain mathematically. One axis say x corresponding to which variable, x variable, and other one y which has a variable y, small y. Both x and y change when body moves in a plane, and the position can be expressed from the origin using x and y values. Using Pythagoras theorem, position r, distance from the origin r, is x square plus y square. That is motion in plane, two-dimensional motion. And third one, three-dimensional motion, which is motion in a space, that requires three mutually perpendicular axes to explain the motion. That's why it is motion in plane, right? Motion in plane, motion in space, three axes use madre motion in space. Motion in plane andre two axes, andre two directions. And one direction use madre motion in straight line. Illi, depending on the way we explain motion, first two chapters of mechanics, motion in a straight line, motion in a plane, together are called kinematics. Alli, we just learn how a body moves. What are the aspects we take up while just analyzing the motion, without bothering about cause, why body moves and yochne madode illa. Why it moves so? Ee chalk piece egesdaga yaki tara move agutte? Any stone thrown moves in a path like this curve. Why? And study madadaga its motion in the motion in plane agutte, and alli why anta analyze madadaga why it moves. That is dynamics. Statics andre body rest agirodu illa ಯಾವ condition alli rest agirutte anta analyze ಮಾಡಿ. Now to discuss motion, right? First definition normally comes in our mind is this distance, displacement. As I explained in the previous class, right? With an example, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಹೋಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮೆನಿ ಪಾತ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ವೇ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒನ್ ಡೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀರ, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ನೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Then what's the displacement? The straight line path between initial and final positions. Shortest distance between, distance hai, but shortest distance. Shortest, least distance between initial and final positions is called displacement.
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೇರ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್, ನಾಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಹೋಮ್. ಹೋಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಯು ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ರೈಟ್ an arrow. If you start from college to home, I write an arrow like this. So it has direction. Normally in our day-to-day life activities, we need to mention direction for meaningful explanation. ಅಲ್ವೇ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ. ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ. Many quantities require direction for their meaningful complete explanation. One of them is displacement, is a vector quantity. And for a moving body, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ವೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೀರೋ? ನೀವು ಹೆಚ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವು ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಈವ್ನಿಂಗು ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ನನಗೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಸಮ್ ಲೆಂತ್. Length is not zero, but displacement zero. Change in position is zero because you are at home. ಹೀಗೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಈ ಥರ 4 to 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಆರ್ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆರ್ 3 marks ಕ್ವೆಶನ್, 2 to 3 marks. Put a star. Differences between distance and displacement. Note down this, right? Ega, this is about last class. Now we'll move on to another new topic today in this class, that is speed, velocity. What is speed? What is velocity? Students, many a times in our explanation, we need to mention time. ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೇ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಯು ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇ 2.2 kilometers. ಅನದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಸೋ 2 kilometers. But he comes to the college in 10 minutes, you take 30 minutes. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಬೇಗ, ಅರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಟೈಮ್. ದೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್, we have covered the distance at different times. So time has very important message to convey, right? ನಿಮಗೇನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್. ಏನೋ ನೀನು ಲೇಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. in the case of displacement also. ಹಾಗಾಗಿ a very popular word you have been learning from high school, right? It's a not new thing. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್,
ಅಲ್ಲಿ ಜವ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಗ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ, ನಾಟ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್? Defined as the rate of distance covered. Rate of distance covered. As I told you, rate antid hagene with respect to time. That is, you explain it as speed, distance covered divided by time taken. Distance covered by time taken. That is, I write V, which is distance S divided by time taken T. What's SI unit? Distance meter, time second. Therefore, SI unit of V is meter per second. Therefore, if I write this way, speed, how do you read this? Dimensional formula of speed. Or we write square bracket V, M meter, unit of length, dimensionally L power 1, second T power minus 1, kilogram kg so L1 T minus 1. As I explained you, here direction is not required, that's why it is a scalar. Remember this, it is a scalar. What is a scalar? Quantity which does not require our direction for its complete explanation. That is called a scalar quantity. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀವು ಯಾವ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್. ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆವ್ರೇಜ್. ನೋಡಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆವ್ರೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. Instantaneous speed. Right. One more is there, that is uniform speed. We'll come across uniform speed. Third one, uniform speed. And these are the three different situations we come across while learning about speed. What is average speed? Average speed is the total. Average speed I write here. Average speed is a ratio of distance by time. But ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ divided by total time taken. ಅಂದರೆ we normally a body in motion, let's see ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, we average VAV, or ನೋಡಿ sometimes ಈಗೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೇಲೆ. Some books use this, some books use this VA or VM ಏನು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ if different distances covered at different time intervals, ಅಂದರೆ S1 distance in time T1, S2 distance in time T2, S3 distance in time T3 and so on. ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ S1 ಪ್ಲಸ್ S2 ಪ್ಲಸ್ S3 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಮ್ ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ 10 minutes ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಬೈ ವಾಕ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಎ ಬಸ್ ಬೈ ಸಮ್ 30 km/h, ಒಂದು ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 40, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಹೀಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ S1, S2, S3 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸು. ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ you go to Mysuru from KR Nagar, 45 kilometer distance in say 1 hour, right? 1 hour. Bike nalli hogtira. ಈಗ what's your speed? 45 kilometer per hour. But is it true every time? When you started at 10 o'clock, reached Mysuru at 11, every minute 10 o'clock ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗನೇ very next minute ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ 45 ಇತ್ತಾ? ನೀವು ಬೈಕ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಸ್ಪೀಡ್ 45 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 40, 45. ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 60, 70, 80. ಯಾವುದೋ ಹಂಪ್ ಬಂತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಪ್ ಬಂತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಬಂತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಇನ್ಯಾವುದೋ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ, 10 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು activities madhye you have taken 1 hour exactly to cover 45 minutes, 45 kilometers distance. So total distances ನೀವು ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ S1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, T1 ಟೈಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಟೈಮು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಟೈಮ್. ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಅವಷ್ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ 45 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಯು ಮೂವ್ಡ್ 45 kilometer per hour. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ distances in equal time intervals, then the speed is speed again distance by time. Unequal distances, equal intervals of time. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸಾರಿ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳುವಾಗ, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್? ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್, ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಸ್ unequal distances in equal time intervals, then the speed is variable one. Whether it is a variable or uniform. What is speed? Distance covered by time taken. ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಏನು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರಲಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಟೌನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜು.
ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗು ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವೇರಿಯಬಲ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬಂದೆ, 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆಯಾ? ಅದು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ at any instant of time, speed at any instant of time is called variable instantaneous speed. Instantaneous speed. It's very simple. At any instant ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೇನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ this is also distance to time ratio of distance to time, but the time tends to 0 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, tends to 0 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ಅಂದರೆ we write this, that is if it is instantaneous ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ, ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ರೀಡ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೇ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, ನೋಡಿ ಇದು ತೆಗಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ 1 ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 1 ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸು? 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. Each 60 minutes has how many seconds? 60. So what's total number of minutes in seconds in 1 hour? In 1 hour there are 3600 seconds. ಅದರಲ್ಲಿ 1 second ಇದೆ ನೋಡಿ, in front of 1 hour 1 second is very small. very small ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ವೆನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಯಾಕೆ. ಇನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0. ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 4 definitions for speed. 4 different ಅಲ್ಲ, all definitions ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮೇ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಹೀಗೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದಿ ವೇ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ ನೀವು, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು
ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಓದುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಾವು ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಹೇಳೋದು ನೀವೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಹಾಗಾಗಿ 4 speeds we have come across. So before I move on, I'll have a quick glance of what I discussed so far. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡು. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡು. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಟ್? ಸ್ಪೀಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? Children, we'll move on with the next one, that is velocity. As I explained you, what is velocity? Velocity ಹೇಳುವಾಗ we consider displacement. Note the difference. Speed ಹೇಳುವಾಗ we consider distance. ಹಾಗಾಗಿ how do you define it for one mass question? Defined as, ನೋಡಿ, defined as a ratio of rate of ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಹೀಗೆ ಬರೋಣ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಿರಲಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ divided by time taken. Displacement by time taken. So V equals to displacement ಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಬರೋಣ, x ಅಂತ ಬರೋಣ, x divided by time. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ measured in units of length meter and time seconds. So SI unit, how do you write SI unit of V? Meter per second. If I write this way, how do you read? Dimensional formula of velocity, that is V equals to kilogram illa ali m0, length meter is 1, time second minus 1, L1 t minus 1. So dimensional formula of velocity is L1 t minus 1. And velocity displacement by time taken. Rate of displacement is velocity. Dimensional formula L1 t minus 1. You explain it like this. Similar to the types of speed we learn, you know velocity types. Types. Remember types. Recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. So ratio of, how do you define it? ಕೇಳಿದರೆ ratio of net displacement to total time taken. That is V. ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ? VAV or V bar. As I explained you earlier, ನೀವು ವಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ is net displacement by total time. That is V average or V bar. Some books use this. Remember that also. X net ಬರೆಯೋಣ, X net divided by total time t. ಅಂದರೆ if it undergoes displacement x1 in time t1, x2 in time t2, etc. like this, ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಸದ್ಯ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಟೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು. ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸಾಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. How do you explain instantaneous velocity? Instantaneous velocity is, how do you define? Very simple. It's again rate of displacement, distance covered by time taken, right? ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ನ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡು ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಹಾಗೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಮುಂದೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಏನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರುತ್ತದು. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಓದೋದಾಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಟೆನ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೇ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಕಾಫಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಕಾಫಿ ರೆಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ, ರೈಟ್? ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಫಿನ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಹೀಗೆ ಬರೋಣ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇಫ್ there are equal displacements in equal time intervals, then the velocity is said to be uniform. Okay, right? ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ, ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆನ್ ಡು ಯು ಸೇ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್? if there are unequal displacements, in equal time intervals, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, equal time intervals, then
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ is said to be variable velocity, right? What's variable velocity? If there are unequal displacements in equal intervals of time, variable velocity. What's uniform velocity? If there are equal displacements in equal intervals of time, uniform velocity. The time of observation very small, that is called instantaneous. 1 hour ನೀವು KR ನಗರ ಮೈಸೂರು ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ 1 hour I told you, right? 45 km/h ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೈವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 hourನಲ್ಲಿ 45 km ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡು 45 km/h ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ? ಔಟ್ ಆಫ್ 45 kilometers 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲ 1 hourನಲ್ಲಿ 3600 seconds, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ 4 velocities, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ರೈಟ್? ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. Okay students, we'll see another important 2 or 3 marks question, very similar to your difference between distance, displacement, almost same points repeat here. A small change, or distance ಬರೆಯೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೀತೀರಾ, which is a rate of distance covered. ಇಲ್ಲಿ what is speed, what is velocity, definition first difference. So what is speed? It is defined as rate of distance covered. What is speed? Rate of distance covered. What's velocity? Rate of displacement of a body. Rate of andre with respect to time. You should know that. Remember it. Second one, as I told you, it is a scalar quantity, as direction is not required for its complete explanation, but it requires direction, so it is a vector, something which requires direction for its explanation. Third one, for a moving body, body move ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, for a moving body, the speed can never be zero. But here for a moving body, same word, moving body, velocity can be, VL dot ಅಂದರೆ velocity full ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ, can be zero. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? if body returns, ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ returns to its initial ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಫಾರ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋಲ್ಲ. And this one, for a moving body, velocity can be negative also. Negative, full name ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್, NEGATIV, ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಹೋಮ್ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್, ರಿವರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It's very useful thing that you need to remember. And ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, as speed, distance can never be less than displacement. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಡು ಹಾಗೆ, speed can never be less than velocity.
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೈ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. Speed can never be less than velocity implies distance can never be less than displacement, right? We learned it in the previous topic. Between two places, distance can be more than or equal to distance. Hagagi speed can be more than velocity, not less than. Equal to irbodu. Hagagi you just write the opposite word. Velocity can never be more than speed. They can be equal between two places, but velocity can never be more than speed. A speed can never be less than velocity, because between two places distance can be more than velocity. Distance can be more than speed, but can never be less than displacement. Is what we learned. That's why speed can be more than or equal to velocity. That's one of the important differences. One of the important questions for your examination in this section. So we learned clearly about what is velocity, what is speed. It's very important topics, right? So I'll move on with the next topic, that is acceleration. Very, very important. Acceleration is as important as velocity, speed, very essential for most of the discussions, very interesting term. Before I come to this, we have learned two important definitions. One is speed, the other velocity. What is speed? A rate of distance covered. How do you write mathematically? Speed V is distance covered by time taken. That total distance running divided by total time. ಶಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲ್, ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ S1/T1 + S2/T2 + S3/T ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಡೋದು. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಐ ರೈಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ? ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯರೋ ಬರೆಯೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಬರೆಯುವ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದ್ರಿ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಡೆಲ್ಟಾ S/ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಕಾರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೈವೇದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು T1 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ X1 ಪೊಸಿಷನ್ಲಿತ್ತು, ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು 0, ನೀವು ನಿಂತಿರೋ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನೇ 0. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಇದು? 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ, ಮೇ ಬಿ ಇದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಾರೀಗ. ಆವಾಗ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ X2, ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ X1 ಟೈಮ್ T1ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ S1, ಇದನ್ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ S2 ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ S2 - S1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ T2 - T1 ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಒಂಥರ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ T1ನಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ನು X1, X2 ಪೊಸಿಷನ್ T2ನಲ್ಲಿ X2, T1ನಲ್ಲಿ X1 ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಆ್ಯರೋ, ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ X2, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ X1. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯರೋ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ S1. S2 - S1 ಈಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ S2 - S1. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು X2 - X1. ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? T2. ಯಾಕಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ T1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ T2. ಹಾಗಾಗಿ T1 ಟೈಮು T2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬರೀತೀರಾ. ಈ ಥರ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು 2-3 ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಕ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ 0, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ S1, ಪೊಸಿಷನ್ S1, ಟೈಮ್ T1. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಟೈಮ್ T2. ಆ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ S1 ಟೈಮ್ T1ನಲ್ಲಿ, ಪೊಸಿಷನ್ S2 ಟೈಮ್ T2ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಪೊಸಿಷನ್ X2 ಟೈಮ್ T2ನಲ್ಲಿ, ಪೊಸಿಷನ್ X1 ಟೈಮ್ T1ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು T2 ಮೈನಸ್ T1. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವೇ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ T1, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ T2. T2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ T1. ಹಾಗಾಗಿ T2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ T1. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು T2 ಮೈನಸ್ T1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ T2 ಮೈನಸ್ T1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮೊದಲು ನಾವು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮೋಷನ್ ಆದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ T1, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ T2. ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ T2ನಲ್ಲಿ, ಪೊಸಿಷನ್ T1ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಹೀಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟುಡೇ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಮ್ at 9 o'clock, reached college exactly 10 o'clock. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಫ್ ದಿ ವೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ 9:30ಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ 45 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಡೇ ಯು ಕವರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಧಾನ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಅಪ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ as defined as the rate of change of velocity, rate of change of velocity. Very simple. That is, as a mathematical relation, if I write in words acceleration, change in velocity by ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತು, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಬಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಆ್ಯರೋ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ರೀಡ್ ಅಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆ್ಯರೋ ಬರೀದೇವು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಟೈಮ್ T2ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ V2 ಇತ್ತು, ಟೈಮ್ T1ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮೊಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು.
ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಸೇ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಾಟ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್? ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವೇ, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ A. What's unit of velocity? Meter per second. What is unit of time? Second. So it's meter per second square SI. CGS are centimeter per second square. So if I write square bracket ACCN dot, full ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, acceleration. Symbol wise, square bracket A is M0, L unit of length meter 1 and time unit second T minus 2. L1 T minus 2, dimensional formula of acceleration. Dimensional formula of acceleration is L1 T minus 2 and SI unit is meter per second, and we define acceleration as change in velocity by time taken, or rate of change of velocity is acceleration. Students, as I explained you, ನೀವು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸ್ತರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್? ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅದು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. If there are equal changes in velocity in equal time intervals. Very simple. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. If there are equal changes in velocity in equal time intervals, then the acceleration is said to be uniform acceleration, right? So ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you can write a form like this, that is acceleration. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. Uniform acceleration is equal changes in velocity V dot ಅಂದರೆ velocity by equal time intervals. ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ. What is non-uniform acceleration? What is non-uniform acceleration? If there are unequal changes in velocity in equal time intervals, then the acceleration is non-uniform. Very simple. Totally change in velocity by time is acceleration. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಎಸ್ದಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್.
ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ with time regularly, then the acceleration is negative acceleration or retardation or deceleration. Very simple, deceleration. Very simple, deceleration. Students, deceleration ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಇಫ್ velocity is increasing with time, then the change in velocity by time is called positive acceleration. Velocity increase ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ in equal time intervals is positive uniform acceleration. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ. examples a body thrown up is example for negative uniform acceleration. Remember, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅ ಬಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹೈಟ್. ಒಂದು ಹೈಟಿಂದ ನೀವು ಬಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ an example for positive uniform acceleration. Very simple. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಅಪ್, ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇವೆರಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಇವೆರಡೂ ಆಗೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. It's not a new idea. You have learned this. Just recall your high school thing. High school nalli you learned the acceleration due to gravity. Did you? Yes. Acceleration due to gravity of Earth is g. Yes, g. You wrote the value. What is that? 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. ನೀವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. G value 9.8 meter per second square implies, I am telling you the meaning, 9.8 meter per second. What is the meaning of this? Change in velocity in a given time interval. What is time interval? 1 second. In 1 second, when the body is falling, velocity increases every minute, 9.8 meter per second. When it moves up, the velocity decreases by the same value, which is also 9.8. In both the cases, the velocity change is same. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ 9.8 ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ 9.8. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಅದು ದಿ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ
ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 9.8 9.8 ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 9.8 ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 9.8 ಪ್ಲಸ್ 19.6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಅದರದ್ದು 9.8 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 29 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೀಗೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಲ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. That's all right. Students, you remember this much. Today you have learned what's acceleration, what's speed, what's velocity. First of all, speed, rate of distance covered. What's velocity? Rate of displacement covered. And rate of change of velocity, acceleration. And their types. For all the three, average, uniform, instantaneous. ಇದಕ್ಕೂ instantaneous ಬರಿಬೋದು. What is instantaneous acceleration? Instantaneous acceleration can be written like this, instantaneous. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದ್ರು ಹಾಗೇನೆ instantaneous. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ instantaneous ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಬರೆದ್ರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅದು ಬರೀವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೇ ಬರೀತೀನಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಬರೆದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ನ ಟೈಮ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಬರೆಯೋದು, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ 0 ಅಂತಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ನೇನು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಆವರೇಜ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ವೇರಿಯಬಲ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೂರಕ್ಕೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪೀಡು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಸನ್ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿ ನೋಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.